Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Ayurgrama 2.0, a unique national level Ayurveda contest on behalf of Charaka Jayanti 2024 with the theme Charaka for Change. In collaboration with Vishwa Ayurved Parishad, organized by Aptas Ayurveda Trust, supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine, Rashtriya Ayurveda Vidyapith, Morarji Desai National Institute of Yoga, sponsored by Ashtavaidyan Thaika Tumos, Vaidyaratnam Aushadashala Trishur Kerala, Ayurveda Shramam Private Limited Chennai, Tamil Nadu, Unit of Shri Hospitals Group, Shri Dhutapapeshwar Private Limited Mumbai. Prize for the contest is sponsored by students of late Vaidyaji Srinivasa Acharya. सुवर्ण समृद्ध च्यवनप्राश स्वामला, उत्तम दर्जे के आंवले औषधि वनस्पति, गाय का शुद्ध घी एवं शहद से निर्मित तथा स्वर्ण एवं रजत भस्म से समृद्ध च्यवनप्राश श्री धूतपापेश्वर का स्वामला, संपूर्ण स्वास्थ्य एवं उत्तम रोग प्रतिकार शक्ति के लिए सेहत का खजाना, 2 चम्मच रोजाना। Sri Ayurvedic presents Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam. It is made with tons of natural sweet lime, lemon and ginger. It works effectively in indigestion, gas trouble, loss of appetite and jaundice. With Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam, stay safe, stay healthy.
I am Pooja Osekar, participating from Jain AGM Ayurvedic Medical College. I am presenting as a team head for Ayurgrama 2.0. We went for the pre-camp analysis. We selected the Grama Nulvi, which is present in Dharwad district. We went for the survey there. After the survey, we came to know that the people of the village are already following the Dinacharya without having the knowledge of Ayurveda. So if we teach them in a proper way, they may follow it in a better way, and if we teach them the benefits of it, they will follow it. So the Ayurvedic knowledge is necessary to the people of the village. By this, we can reach the Ayurveda to each. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಜೈನ್ AGM ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವರೂರಿಂದ. ನಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸರ್ವೆಗಾಗಿ ನೂಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ವೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೀಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದಿನಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಟು ವಿಲೇಜಸ್, ಹಳ್ಳಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ 6 to 7 ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಅದನ್ನು ವಿಲೇಜಸ್ಗಳದ್ದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಂದರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ನಮ್ಮದು ಆಯುರ್ವೇದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. I am Pooja Masai, presenting as a documentation head. As we visited the village, we came to know that there are less number of people who know about the Ayurveda, and there are many people who are using Ayurvedic medications without a proper guidance. So, by educating the people about Ayurveda, it will be easy to reach Ayurveda to each. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನಾಯಕ್ ಶಿಂಪಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ ಅದೀನಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೂಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿದು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮ ಆಪ್ತಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದು ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಗೂ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಋತುಚರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನು, ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು, ರೈಟ್ ಮಿತ್ ಯಾವುದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟೇವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಪ್ತಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಾರ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಏನು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು 5 ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಮನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ಅವೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೊಂದು ಇದು ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ಮನೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಒಂದು ನಮಗೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೇಷಂಟು, ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ. I'm cultural head of the team. So we went to a village called Nulvi. There we visited each and every houses. It was a good experience to start with. We visited each and every house and we asked respected questions, and it was a very good response from the people. The environment in the Nulvi was quite good. It was very impressive, and we asked many questions about the Ayurveda, but we understand that people, they don't know much about the Ayurveda. So we'll make sure that we'll understand the people, and we'll give a knowledge about the Ayurveda, and we'll tell about the importance of the Ayurveda in the coming days. And we'll make sure that people there understand and knows the value of the Ayurveda more. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜೈನ್ AGM ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಾವು ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮ 2.0 ಇಂದ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ನೂಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರು ದಿನಚರಿ ಋತುಚರಿ ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದು ನೋಡಿ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದಿನಚರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದಿನಚರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಋತುಚರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಆಯುರ್ವೇದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಲೇಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನಂಬಬೇಕು. ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ನಾನು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನು ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಡ್. ನಾವು ನೂಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಆಯುರ್ವೇದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಅದಾರ, ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಅದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಐತಿ. Myself Kashinath Gowda from Jain AGM Ayurvedic Medical College Varur, as I am representing as stage event head. So as we conducted our pre-camp analysis on Tuesday in the Nulvi Grama, as per the survey analysis we got some medical issues which we are planning to manage in the our medical camp. On pre-camp analysis we learnt
so many skills, and we got good responses from surrounding people and schools and colleges. So we planned it accordingly, and we hope that we will do it in a proper way. Thank you. Hello, this is Sanya Makandar and I am participating in Ayurgram 2.0 as a creativity head. We have done the pre-camp analysis in Nulvi village. The people of that village are so kind and we spent a very wonderful time with them. They were so attentive and cooperative towards us. About the Ayurveda knowledge, most people were not aware of the Ayurveda, so our main motto is to make them understand about the Ayurveda, Rutucharya, Dinacharya and the healthy diet. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ತೌಸಿಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಶಿಷ್ಠ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ನಾನು ಸರ್ವೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ನಾವು ನೂಲ್ವಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಶೇಕಡ 90% ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮದಾಗಿಂದ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ 90% 100% ಆಗುವಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತೈತೆ ರೀ. ಇದು ನಾನು ಸರ್ವೆ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ. ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್. ನಾವು ಆಯುಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೂಲ್ವೇನೋ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನನೂ ತುಂಬ ಚಲೋ ಅದಾರು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನೂ ಆಗೈತಿ ಹಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ಸಂಜೆಕನ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನು ಸ್ವಾತಿ ತ್ಯಾಪಿ ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮದ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾರ ನೂಲ್ವಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸರ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರಾದರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಸಿವ್ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. Nisha, representing as a supportive member of our team. I'm here to tell the experience about the Nulvi village when we visited for the pre-camp analysis. When we visited, we got to know that the people of the Nulvi, they know the Ayurveda and they followed it indirectly, but they didn't have faithful belief in that. So I am Pavitra Koti. I am participating as a supportive head in Ayurgrama 2.0 contest. We had done pre-camp analysis in Nulvi village, and through that we saw that many of the population is healthy. So we aim to focus on providing information about Dinacharya, Rutucharya, etc. to the people of that village to remain healthy and maintain their health properly for longer duration. So many of the people even know about some Ayurvedic treatments, but in order to gain some more knowledge, we can provide some more knowledge about Ayurvedic treatment. And ನೇಹಾ ಚೌರಸಿಯಾ, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್. ನಾನು ಆಯುಗ್ರಾಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನುಲ್ವಿ ವಿಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಬಟ್ ಚಲೋ ಅದಾವ. ನಾವು ಏನೇನು ಕೇಳ್ಸೋಣ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಲೋ ಅನ್ಸರ್ ಹೇಳೋಣ. ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಹೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. Ayurgrama 2.0 Ayurgrama Ayurbharata. Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.